वैष्णवी हॅलो वाचता येते बोर्डवरचं? सर, माझा रेंज प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळे मला दिसत नाहीये शक्यतो. ब्लर प्रीती दिसतंय खूप. प्रीती सर दिसत नाही क्लिअर. क्लिअर नाही दिसत नाही आता? नाही सर. अगं मी आताच्या याच्यावर सेकंड इयरचं लेक्चर घेतलं, त्यांना क्लिअर दिसत होतं. हो सर, दिसतंय आता. दिसतंय? हो. वैष्णवी तुला दिसत आहे का बेटा? सर, रेंज प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही काय नाही शिकवा सर. ठीक आहे. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ब्रॅग्स लॉ. Graphical representation of Bragg's law in terms of reciprocal lattice vector. तर आपण ब्रॅग्स लॉ बघितला. व्हॉट वॉज ब्रॅग्स लॉ? What was Bragg's law? 2d sin theta equal to n lambda. 2d sin theta equal to n lambda. We know that d is the interplanar spacing, theta angle of X-ray with the crystal plane, lambda is the wavelength of the X-ray, n is the order of maxima. It has value 1, 2, 3, 4 and so on. Okay. 1 when n equal to 1 it is first order, it's say first order maxima. When n equal to 2 it's a second order maxima, third order maxima and so on. That is 2d sin theta equal to n lambda. Now for consider करू for first order maxima करता equation, that is 2d sin theta equal to 1 lambda. That is n equal to 1 lambda. Okay. Now we know that d represents the interplanar spacing. Interplanar spacing त्या spacing चे काही HKL parameters असतील. Okay. Now HKL parameter suppose याच इक्वेशन ला मी अशा पद्धतीने लिहितो 2d HKL sin theta HKL equal to 1 lambda. Equal to 1 lambda. ठीक आहे. d HKL d interplanar spacing कोणत्या प्लेनरची? तर HKL प्लेनची स्पेसिंग. थीटा HKL म्हणजेच अँगल ऑफ एक्स रे विथ द क्रिस्टल प्लेन. कोणत्या प्लेनचं? तर HKL प्लेनचं. ठीक आहे. इक्वल टू 1 लॅम्बडा. आता याच ब्रॅग्स लॉला मी अशा पद्धतीने अरेंज करतो बघा. दॅट इज sin थीटा HKL इक्वल टू 2 upon lambda. That is 1 upon lambda upon याला लिहितो मी 1 अपॉन d HKL अपॉन 2 अपॉन लॅम्बडा अपॉन 2 अपॉन लॅम्बडा. बघा मी आता हे जे लिहिलेलं आहे 2d HKL sin theta equal to 1 lambda can be expressed as like sin theta HKL equal to 1 upon d HKL upon 2 upon lambda. असं लिहिता येईल का आपल्याला? बघा लॅम्बडा वर जातो आणि d HKL खाली येतो. आणि 2d HKL इकडे गेला 2d sin theta equal to 1 lambda. ठीक आहे. म्हणजे या फक्त इक्वेशनला आपण अशा पद्धतीने अरेंज केलं. वी हॅव जस्ट अरेंज दिस इक्वेशन लाईक sin theta HKL equal to 1 upon d HKL upon 2 upon lambda. 2 upon lambda. ठीक आहे. तर आपण आपल्या सोयी करता अशा पद्धतीची ती अरेंजमेंट केली. अशा पद्धतीने ती अरेंजमेंट केली. आता फक्त मी हेच इक्वेशन लिहितो. ठीक आहे. बाकीचं म्हणून टाक. sin theta HKL equal to 1 upon d HKL upon 2 upon lambda. 2 upon lambda. Now for the graphical representation of Bragg's law in terms of reciprocal lattice, we need this equation, which is nothing but the Bragg's law. Which is the Bragg's law. This is the another form of Bragg's law. Bragg's laws आहे, फक्त आपण त्याला अरेंजमेंट केली आपल्या सोयीनुसार. ठीक आहे. This is the Bragg's law and we have to show that we have to represent this Bragg's law in terms of reciprocal lattice. In terms of reciprocal lattice.
Why I have taken here 1 upon d? Because we know that the reciprocal of interplanar spacing represent the reciprocal lattice vector. That is represent the reciprocal lattice vector. 1 upon d जे आपण reciprocal lattice मध्ये बघितलं होतं. 1 upon d equal to sigma HKL. Sigma HKL. Sigma HKL equal to 1 upon d HKL. ठीक आहे. म्हणजेच या ठिकाणी 1 upon d HKL equal to 1 upon sigma. Now suppose let us consider a circle. Let's consider a circle of radius equal to 1 upon lambda. आपण असा एक सर्कल कन्सिडर करू ज्याची रेडियस आहे 1 अपॉन लॅम्बडा. म्हणजे डायमीटर किती होऊन जाणार टोटल डायमीटर किती होऊन जाणार 2 अपॉन लॅम्बडा. 1 अपॉन लॅम्बडा प्लस 1 अपॉन लॅम्बडा इज 2 अपॉन लॅम्बडा. रेडियस घेतली आपण 1 अपॉन लॅम्बडा म्हणजे डायमीटर किती होऊन जाणार 2 अपॉन लॅम्बडा. ठीक आहे. या पॉइंटला आपण नाव देऊ. सपोज दिस इज पॉइंट सपोज सी सेंटर आहे म्हणून आपण त्याला सी नाव देऊ. ठीक आहे. सेंटरचं नाव या पॉइंटला नाव देऊ आपण सपोज ए पॉइंट. Now draw a right angle triangle by considering this diameter as hypotenuse. Now draw a right angle triangle by considering this diameter as hypotenuse of that triangle. अशा पद्धतीने right angle triangle काढा. right angle triangle काढा की जेणेकरून त्या right angle triangle ची hypotenuse ही या सर्कलची diameter असेल. Now we draw a right angle triangle. This is right angle triangle. This is the angle 90 degree. Right angle triangle. या पॉइंटचं नाव देतो मी P. ठीक आहे. याला पॉइंट देतो P आणि याला नाव देतो मी O. This point is P. अशा पद्धतीने ट्रायंगल काढा की ज्याची हायपोटेन्यूस त्याची डायमीटर असेल आणि त्याचा वन ऑफ द साइड कोणती तरी एक साइड हे असेल 1 अपॉन DHK. जो कोणता क्रिस्टल आहे जो आपण क्रिस्टल कन्सिडर करतो त्याची इंटरप्लेनर स्पेसिंग असेल त्या इंटरप्लेनर स्पेसिंगचा रेसिप्रोकल हे जे डिस्टन्स आहे तेवढ्या डिस्टन्स एवढं त्या ट्रायंगलची काय असेल एक साइड असेल. इथे या साइडला काढा इथून काढलं असतं तर हे साइड होऊन जाणार इथून काढलं तर हे साइड होऊन जाणार. अशा पद्धतीने आपल्याला ट्रायंगल काढायचा त्यामध्ये की जेणेकरून त्या ट्रायंगलचा ते असा राईट अँगल ट्रायंगल काढायचा आहे की जेणेकरून त्या राईट अँगल ट्रायंगलची हायपोटेन्यूस हे त्या सर्कलची डायमीटर असेल आणि त्या राईट अँगल ट्रायंगलची एक साइड हे 1 अपॉन DHK असेल. दॅट इज रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग असेल. रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग असेल. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण ते काढलं. दॅट इज दिस रिप्रेझेंट द 1 अपॉन DHK. ठीक आहे. 1 अपॉन DHK. Now consider here the direction of AO represents suppose the direction of X-ray. जसे आपण एक्स-रे मध्ये पाहिलं होतं आपण क्रिस्टल प्लेन कन्सिडर केले होते. म्हणजे क्रिस्टल प्लेन एक्स-रे इन्सिडेंट होत आहे आणि रिफ्लेक्ट होत आहे. एक्स-रे थीटा एवढ्या अँगलने इन्सिडेंट होत आहे आणि या ठिकाणी थीटा एवढ्या अँगलने त्या ठिकाणी काय होतं रिफ्लेक्ट होत आहे. Now consider this direction of X-ray, incoming X-ray, like this. This is the incoming X-ray, and consider one of the plane of the crystal under consideration. One of the plane of the crystal under consideration is at point C. Is at point C. Is at point C. Now this angle, angle PAO. That obviously represents theta. Now if we apply this, now consider this right angle triangle PAO. What is sin theta? Sin theta equal to opposite side upon hypotenuse. Opposite side upon hypotenuse. That is opposite side upon hypotenuse. What is sin theta? Sin theta equal to opposite side. What is opposite side? 1 upon DHK upon hypotenuse. What is hypotenuse? That is 2 upon lambda. That is 2 upon lambda. Now this is the equation. Sin theta equal to opposite side upon hypotenuse. म्हणजे आपण ब्रॅग्स लॉ ला काय केला एका ट्रायंगलच्या माध्यमातून या ठिकाणी शो करतो. ब्रॅग्स लॉ जो आहे ब्रॅग्स लॉ ला आपण अशा पद्धतीने इक्वेशन मध्ये मांडलं आणि त्याच इक्वेशनला आपण या ट्रायंगलच्या सहाय्याने
या ट्रायंगल मध्ये आपण एका ट्रायंगलच्या मदतीने त्या ठिकाणी त्याला रिप्रेझेंट करतो. तर हियर sin theta if you apply this triangle, if you consider this triangle PAO, then by using this triangle sin theta equal to opposite side, that is 1 upon d square upon hypotenuse, that is equal to 2 upon lambda. So opposite side upon 2 upon lambda, that is diameter, hypotenuse. Okay. Now let's consider the direction AO represents the direction of X-ray incoming X-ray, direction of incoming X-ray, and consider one of the plane of the crystal from which the reflection takes place. Let's consider which is at point C, which is at the center of this circle, Obviously, the slope of this plane will be equal to the slope of AP. जो कोणता स्लोप AP चा असेल तो स्लोप काय असणार आहे या क्रिस्टलचा असणार, म्हणजे याला हे पॅरलल असणार. जर तो याला पॅरलल असेल तर हा जर अँगल थीटा असेल तर हा अँगल पण काय असणार आहे, थीटाच असणार आहे. आणि फ्रॉम दिस ट्रायंगल, फ्रॉम दिस point, from this plane, there is a reflection of X-ray in the direction C. If this angle is theta, we know that angle of incidence and angle of reflection are always equal in case of X-ray refraction, because the crystal atomic plane represents the plane. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. That is why if this is the angle of incidence, it means that this is the opposite angle, that is theta, and this angle, that is theta, and this value also will be the theta. That is, this total angle will be equal to twice theta. That is, total angle will be equal to the twice theta. Now here 1 upon d square, this represents the 1 upon d square, and we know that the reciprocal of the interplanar spacing always represents the reciprocal lattice vector, that is sigma hk. That is here 1 upon d scale equal to sigma hkl. That is, this is the reciprocal lattice. Now this is the graphical representation of Bragg's law in terms of reciprocal lattice vector. This is the graphical representation of Bragg's law in terms of reciprocal lattice vector. That is reciprocal lattice vector. Now we have taken here the crystal plane at C having the same slope as AP, as plane AP सारखा त्याचा स्लोप आपण कन्सिडर करतोय. या सेंटरला एक प्लेन कन्सिडर करतो, ज्या प्लेन वरून आणि कन्सिडर करतो की AO या डायरेक्शनने एक्स-रे इन्सिडेंट होत आहे. एक्स-रे इन्सिडेंट झाल्यानंतर या प्लेनवर इन्सिडेंट होतील ॲट एन अँगल थीटा, आणि त्यानंतर रिफ्लेक्ट होतील विथ द सेम अँगल थीटा and will reach at point P. And this sphere is called sphere of ज्याला म्हटले आहे sphere of reflection. This sphere is called a sphere of reflection. आता हे तुमच्या सिलेबसला नाही आहे, पण हा पॉइंट फार इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला सॉलिड स्टेट शिकताना, सॉलिड स्टेट समजून घेताना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स समजून घेताना. तर एक्स-रे डिफ्रॅक्शन मध्ये तुम्हाला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ब्रॅग्स लॉ इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर हे तुम्हाला नाही आहे, परंतु नेहमी हे लक्षात ठेवायचं, बिकॉज यासाठी सांगतोय की तुमची जी एक्झाम आहे ती एक्झाम आहे कम्प्लिटली एमसीक्यू पॅटर्नची, आणि एमसीक्यू पॅटर्नची एक्झाम असल्यामुळे कोण कशा पद्धतीचे क्वेश्चन काढेल काहीच सांगता येत नाही. आता पण जे काही एक्झाम झाल्या आहेत त्याच्यामध्ये पण अशा काही ट्रिकी क्वेश्चन्स काढण्यात आले होते की जे सिलेबस मधलेच होते, परंतु जे विद्यार्थ्यांना तशा पद्धतीने शिकवल्याच गेले नव्हते, त्याच्यामुळे त्यांना ते क्वेश्चनच समजले नाही.
त्याच्यामुळे हा तुमच्या सिलेबसला पार्ट असून पण नसल्यासारखा आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने तुमच्या सिलेबसमध्ये मांडलेलं नाहीये. तुमच्या सिलेबसला ब्रॅग्स लॉ आहे, रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर आहे, परंतु ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ब्रॅग्स लॉ इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर हा पार्ट तुमच्या सिलेबसला नाहीये. म्हणून या ठिकाणी काय करायचं मी तुम्हाला यासाठी सांगतोय की या ठिकाणी हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. या स्पिअरला म्हटलं स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स, स्पिअर ऑफ रिफ्लेक्शन, स्पिअर ऑफ रिफ्लेक्शन, and in this direction AO represents the direction of X-ray and this represents the crystal plane, and on this crystal plane the X-ray reflected in the direction CP, in the direction CP, and this PO represents the reciprocal lattice vector. This distance PO represents the reciprocal lattice vector, reciprocal, that is sigma h square or 1 upon d h square. आणि याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जे तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे की कोणताही क्रिस्टल जो असेल त्याचे क्रिस्टलला नंबर्स ऑफ प्लेन्स असतात. नंबर्स ऑफ प्लेन्स असतात. काही प्लेन्स या डायरेक्शनला, काही प्लेन्स या डायरेक्शनला, काही प्लेन्स या डायरेक्शनला, नंबर्स ऑफ प्लेन्स असतात. आणि एक्सरे जर त्याच्यावर इन्सिडेंट होत असेल, एक्सरे त्याच्यावर जर इन्सिडेंट होत असतील तर कोणत्या प्लेन्स वरून त्या ठिकाणी रिफ्लेक्शन होत आहे हे जर माहिती करायचं असेल तर अशा पद्धतीच्या कन्स्ट्रक्शनची त्या ठिकाणी गरज पडते. याच्यात नेहमी लक्षात ठेवायचं ओनली दोज रिफ्लेक्शन्स फ्रॉम द प्लेन आर अलाउड or possible, only those reflections from the crystal planes are possible for which its reciprocal lattice vector lies on the sphere of reflection. पुन्हा सांगतोय only those reflections of X-rays are possible for which its reciprocal lattice vector lie on the sphere of reflection. फक्त तेच रिफ्लेक्शन प्लेन वरून फक्त तेच रिफ्लेक्शन पॉसिबल आहे ज्या रिफ्लेक्शन साठी ज्या प्लेनचा रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स वर असतो. दॅट इज लाय ऑन द स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. And this is the very important statement in case of reciprocal lattice vector in Braggs law in terms of reciprocal lattice vector. That is, only those reflections are possible for which the reciprocal lattice vector lie on the sphere of reflection. Lie on the sphere of reflection. ठीक आहे. That is the याला आणखी एक नाव युआर स्पियर सुद्धा म्हटले आहे याला, पण याचं नाव नेहमी लक्षात ठेवायचं स्पियर ऑफ रिफ्लेक्शन. आज काही विद्यार्थी दिसत नाही आहेत, फार कमी विद्यार्थी आहेत, बहुतेक भरपूर लोकांना माहीतच नाही. मी एक काम करतो, उद्याला मी एसवायचं लेक्चर न घेता मी तुमचं लेक्चर घेतो आणि मी तुम्हाला 1 तासा अगोदर त्याची लिंक पाठवणार. 1 तासा अगोदर त्याची तुम्हाला लिंक मी सेंड करणार. ओके. तर आजचं